مشارب جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش، میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سے سوالات آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم آج اسٹوڈیو کی طرف آئے ہیں۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو چھپے ہوئے راز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہم سے بہت بار کیے گئے ہیں۔ پہلی بات ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی اس ٹائم جو 18+ لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھیں، بچے اس پروگرام کو اور اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی اس میں جو بھی چیز اٹیمپٹ کی جائے گی وہ ایک پروفیشنل لوگ یہاں پہ اٹیمپٹ کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم گیسٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم پیر داؤد جی داؤد ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ہماری سیکنڈ جو آج گیسٹ ہیں لارا رخ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کسی بھی آئی تھنک پیرانارمل انویسٹیگیٹو شو میں دونوں گیسٹ جو اسکالرز بھی ہیں، ہیل پریچرز بھی ہیں، باقی معاملات بھی آپ لوگ ساتھ روحانی اسکالرز بھی ہیں، لیکن آج سے پہلے کوئی بھی آپ لوگ اکٹھے نہیں آئے۔ ہمارا مقصد ناظرین آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ایک سچائی پہ بات کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں، ایسے شوز کرتے ہیں، اس میں ہم نے بہت سی تحقیق ابھی کرنی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم اور بہتر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ پیر صاحب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی روح کے اوپر ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی سچائی کیا ہے؟ کیا روح یہیں بھٹکتی ہیں اور بدروح کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے، اور لارا رخ صاحبہ سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آج ہم روح کو اگر بلائیں گے تو کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ روح کا جو کنسیپٹ ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہ جو بندہ وفات پا جاتا ہے اس کے بعد کیا اس کی روح ادھر بھٹکتی ہے؟ کیا روح کو دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، روح کی اگر ہم بات کریں تو روح کو امر ربی کہا گیا ہے کہ اللہ کا امر ہے جی۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ روحوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ روح کے ساتھ ساتھ جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کا ہمذات بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ ہمذات کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روح کے ساتھ تعلق ہے۔ اوکے۔ تو روح تو منتقل ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے احادیث میں بھی، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی قول ہے کہ روحیں جو ہیں ہر جمعرات آتی ہیں اپنے پیاروں کے پاس، اور وہ دیکھتی ہیں کہ کس نے ان کو اصالہ ثواب کیا، کس نے ان کے لیے پڑھا، یا جس بندے نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کو 40 دن کے اندر اندر ہی خبر ہونے لگ جاتی ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یا ایسی چیزیں وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، ایسی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں۔ خواب آنا مطلب اکثر میں آپ کی بات سوری کٹ کروں، اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جس کا بھی قریبی وفات جس کو پائی جاتی ہے تو وہ خواب میں کوئی میسج آ رہا ہوتا ہے، یا ان کو وہ کہتی ہے جی مجھے خواب میں نظر آیا ہے، تو یہ اسی طرح کانسیپٹ ہوتا ہے۔ پھر انڈیکیشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشنز ہوتی ہیں، یا بندے کی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بندے تو نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ تو اللہ بھی موقع دیتے ہیں کہ بندہ عبادت کر لے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو راضی کر لے کہ جاتے وقت ایمان کی جو ہے وہ دولت نصیب ہو جائے۔ تو ایسے اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا جس نے جانا ہوتا ہے اس کو اکثر جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی والد بیگم کو بھی ایسی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں، کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، آ کے لے رہے ہیں، مردوں کو دیکھنا، مردے خواب میں آنا اور وہ ان کا مردوں کا کچھ دینا اور پھر مردوں کا کچھ چیزوں کو لے جانا۔ تو اس طرح کی چیزیں کافی اشارے تو ملتے ہیں۔ تو پھر صاحب اگر ہم جب ڈیلی جب سوتے ہیں تو جب خواب یا اس میں بھی کہتے ہیں کہ روح آپ کی موو کرتی ہے، ایسا کچھ ہے؟ ہاں، شعور اور لاشعور کی طاقت کے ساتھ ساتھ روح کا تعلق تک ہے۔ تو مطلب جب انسان سو جاتا ہے رات کے ٹائم تو اس ٹائم اس کی روح کہتے ہیں کہ وہ موو کرتی ہے۔ ہاں جی، بالکل کرتی بھی ہے۔ اور اکثر اگر روحانی دنیا کی بات کریں تو جب انسان سوتا ہے تو عاملین لوگ یا جادوگر لوگ جو ہے اس کے اوپر عملیات کر سکتے ہیں۔ یعنی سوتے میں عملیات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کئی لوگ جادوگر لوگ ہوتے ہیں یا عاملین لوگ ہوتے ہیں، وہ خاص اعمال کے ذریعے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے، یا
कई तो तरीके ऐसे होते हैं जैसे कशफुल कबूर के साहबे कब्र के साथ रब्ता करना, मगर ये जो मामलात हैं बड़े जुए शील लाने के बराबर हैं कि अगर आपके पीछे कोई मुर्शिद नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो आप इस तरह के काम करोगे तो उसकी नेगेटिविटी का असर आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। और फिर बंदे के कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, मामला डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पंगा उस वक्त तक नहीं लेना चाहिए जब तक के पीछे से इजाजत ना हो या बुजुर्गों की कोई खास दुआ ना हो, या आपने अपनी इबादत और रियाजत करके ऐसी पावर्स हासिल ना की हो। इसलिए कई लोग जो है हमजाद का अमल करते हैं। कई लोग जब वफात पाते हैं तो कुछ नक्श आमलीन लोग जो होते हैं, जो मरने वाले के जो है वो मुंह में ऐसे तावीज़ रख देते हैं कि उनको कहते हैं कि आज रात मैंने, ये अमलियात में है, आज रात मैंने तुम्हारी कब्र पे आना है। जिस दिन वो फौत होता है तो वो कान में मैसेज दे देते हैं कि आज रात मैंने आना और मेरी आपसे मुलाकात होगी। तो जो बंदा इस दुनिया से जाता है वो तावीज़ उसके मुंह में रखा होता है, और जब जाता है तो रात को उसकी कब्र पे पहुंचता है 12 बजे के वक्त के बाद। जो उसने उसको वक्त दिया होता है तो वहाँ जाके मखसूस कलमात पढ़ता है, कुछ मखसूस पढ़ाइयाँ करता है, और फिर उसके हमजाद को अपने वश्त में करता है, काबू करता है, और फिर उससे अपने काम लेता है। तो इसको हमजाद का अमल भी कहते हैं। हमजाद का अमल, ठीक हो। और रूह का एक ताल्लुक है, रूह तो अमरे रब्बी है, वो तो अल्लाह ताला ने उसका हिसाब और किताब लेना होता है। अब हमजाद हर कब्र पे मौजूद होता है। होता है। जो कब्रिस्तान हम जाते हैं तो कब्रिस्तानों में जो इस दुनिया से गए होते हैं उनके हमजाद मौजूद होते हैं। हमजाद एक अलहदा मखलूक है, रूह एक अलहदा चीज है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो हम ये सुनते हैं कि उसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है। ठीक है। और उसको शैतान का लफ्ज़ भी कुछ दिया जाता है कि जी वो आपके शैतानी करैक्टर में हमजाद को पाया जाता है। जब वफात आ जाती है तो वो फिर आप कह रहे हैं कि वो यहीं रहता है, फिर मरता नहीं है ना, वो जिंदा रहता है। हमजाद जिंदा रहता है। वो नहीं जाता, वो कब्रों के ऊपर होता है। ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब कब्रिस्तान वगैरह जाए तो वहाँ पे हिफाजत की दुआएं पढ़ लेनी चाहिए। और अक्सर लोग जब सदकात करते हैं या मुख्तलिफ गोश्त का सदका, दालों का सदका करते हैं तो उनको कब्रिस्तानों में ही फेंकते हैं कि ताकि वहाँ पे हमजाद की जो है वो चीज़ें वो, और अक्सर जो आमलीन भी इस चीज़ का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो कब्रिस्तानों में जाके चिलाकशी करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं। होता ये है कि वहाँ पे ये जो हमजाद, रूहें, जिन्नात और जो मखलूक़ात हैं, गैबी निज़ाम, वो बहुत मुतहरक होता है। और वहाँ पे बैठ के अगर आप किसी ख़ास विर्द करते हैं, सूरह मुज़म्मल पढ़ते हैं, चहल का पढ़ते हैं या हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई का असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कब्रिस्तान की मिट्टी असेब ज़दा भी होती है। वहाँ पे आप फील करते होंगे कि तन्हाई में कब्रिस्तानों में जाना, कब्रिस्तानों में बैठना, और फिर वहाँ पे जाके मुराकबा करना या पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लाला रुख साहिबा, थोड़ा आपकी तरफ आते हैं और बदरूह के बारे में बहुत सुनते हैं कि एक तो हो गया रूह, आपका ओजा बोर्ड इस्तेमाल करने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपको, और आज हम नाज़िन ओजा बोर्ड भी आज इस्तेमाल हम करेंगे। लाला रुख साहिबा, थोड़ा ये बता दें कि आपके साथ भी एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं रूह को लेके, और वो थोड़ा शेयर करें, और बदरूह के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वो इधर ही पाई जाती है और उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, खुदकुशी के बारे में ये जिक्र है कि आपकी बख्शिश नहीं है। ठीक है। जब आपकी बख्शिश नहीं है तो आपकी रूह कहाँ जाती है? वो मुअल्लक है। उनके लिए कोई ऐसी जगह स्पेशल नहीं बनाई, कोई वेटिंग रूम नहीं है जहाँ वो बैठी वेट करती हैं। अब वो रूह जो कि एक अजाब में है, उसका काम क्या है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कुव्वतें हैं या शैतानी चीज़ें हैं या ये चीज़ें तमाम हैं, ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने या हमारे लिए तकलीफ़ पहुंचाने के लिए यूज़ होती हैं। और इनको यूज़ कौन करते हैं? जैसे कि राव साहब ने बताया कि जो लोग अमल करते हैं। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ रियल लाइफ जी, मुझे बहुत सालों से पता था कि मेरे साथ चीज़ें हैं और मुझे नज़र आती हैं, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में रूह को देखा तो मैं एक घर में रह रही थी कराची में, और वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एक खातून रहती थी जिनका कत्ल हुआ था। अच्छा। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने सब ने उनको देखा था, मगर मैंने नहीं देखा था। तो एक दिन सख्त मतलब ईद का दिन था, सब लोग घूम गए,
घूमने निकले हुए थे मैं और मेरे हस्बैंड, मुझे तेज बुखार, जैसे इन्होंने कहा ना जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ऊपर अमल होता है, इसी तरह जब आपको बुखार होता है या बीमार होते हैं तो आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी रूह भी कमज़ोर होती है आपके साथ, क्योंकि आप उस वक्त नमाज भी नहीं पढ़ सकते कुछ। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, वहाँ डक बना हुआ था। अब डक अब फ्लैट्स के बीच में होता है, वहाँ को स्पेस होती है, वहाँ कोई शख्स नहीं आ सकता। एक खातून खड़ी हुई, अब मैंने उसको इतना क्लियर देखा मशारिफ, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। मैंने उनसे कहा अब ये जो बात होती है ना रूह से, वो टेलीपैथी से होती है, वो जुबान से नहीं होती। अच्छा। मैंने उसे कहा चली जाओ, मैं अपने हस्बैंड का नाम ले, मैं उसे बुला लूंगी, क्योंकि वो तो चला गया बाहर। मैं कमरे में अकेली थी, मैंने एकदम से चीख मार के ना आवाज दी, वो बाहर ही बैठा हुआ था, भागा भागा। कहते क्या हुआ? कहीं यहाँ एक खातून खड़ी थी। कहते कैसी थी? जब मैंने उसका हुलिया बताया ना, फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में देखा, इसे कहते हैं ना रंग फक हो जाना, पीला रंग उसका हो गया। कहता बोलते आंटी हमीदा का तुमने बताया, वो तो मर्डर हुई थी यहाँ। तो एग्जैक्ट मतलब उसने लो गला, शॉर्ट बाल, हाथ में उसके सिगरेट, ये वो चीजें हैं जो आप जनरली किसी के बारे में थोड़ी कह सकते। सही बात, सही। उसके बाद सारे लड़के जो हमारे साथ 2-3 रहते थे, 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, स्टूडेंट लाइफ थी मेरे हस्बैंड की और मैं उसके फ्रेंड्स की, सारे आके डर डर के पूछें, और दैट वाज माय रियल एक्सपीरियंस। फिर उसने मुझे डराया कि मैं आपको धक्का दूंगी सीढ़ियों से। आई डोंट नो व्हाई, अब क्या था रीज़न, बट मेरी रात की ड्यूटी होती थी, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी। मेरा हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ के मुझे 3 फ्लोर से उतारता था, और जब मैं वापस आती थी तो मैं उससे आवाज़ें देती थी और हॉर्न बजाती थी कि मुझे आके लेके जाओ। सो बात ये है कि ये चीज़ों का हमारे इर्द गिर्द हैं, सिर्फ आपकी थर्ड आई ओपन होती है या आपका एक अंदर का कशफ खुला होता है, जो एक दरवाज़ा है जिससे आपको इन तमाम चीज़ों के महसूस होती हैं या नज़र आती हैं या कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह मैंने एक दफ़ा एयरपोर्ट पे जब जॉब करी थी, मैंने किसी को कहा आज मैं रूह बुलाऊंगी। ठीक है। मैं अपने घर में बैठी, शाम को रात की ड्यूटी कर आती थी, सो के ज़ोहर पड़ी, असर, मगरिब के वक्त मैंने टीवी खोला, सारे घर की लाइटें उड़ गई। अच्छा। चलो लाइट चली गई होगी, बाहर निकल के देखा सब फ्लैट्स की लाइट मिली नहीं। इधर उधर देखा, बच्चों को कहा यार मेन मीटर चेक करो, ये करो वो करो, मुड़ी घर पे तो सब लाइटें ऑन। आके बैठी, फिर रिमोट से टीवी जो ऑन किया, फिर सारी इस दौरान आपने कुछ भी अभी नहीं मुझे ख्याल ही नहीं, याद ही नहीं रहा कि मैंने ये कहा था। मतलब ये सिर्फ अल्फाज मुंह से निकाले थे कि मुझे किसी ने एयरपोर्ट पे, एक अमेरिकन था, उससे बात होती, उसने कहा आप बहुत, आपके पास तो बहुत कुछ है। तो मैं अपने एक जूम में आके मैंने कहा आज मैं रूह बुलाऊंगी। इट्स नॉट सो इजी मशारफ, इसको ना मजाक नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर हमारे बच्चे, यंग जनरेशन मजाक में बुला रहे हैं, वो करते हैं, इसको यूज करते हैं, टीवी और शोज में भी वो एकदम से जब मैं बैठी ना तो ऐसे ठंडी हवा, यकीन माने गर्मियों के दिन कराची में तो वैसे ही सारा था गर्मी, ठंडी बर्फ की हवा मेरे, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने गलती से कह दिया था मैं रूह, अब मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ूं, दुरूद शरीफ पढ़ूं, चारों कुल पढ़ूं, और फूकूं कहूं अल्लाह मैंने मुझसे गलती होगी, मैंने किसी को बुला लिया है, अब इनको वापस ले जाए। देखिए बुलाना इतना मुश्किल काम नहीं है, भेजना मुश्किल है। मशारिब आपको एक लालरुख साहब थोड़ा ये बताइएगा, पीर साहब आप भी इस हवाले से कि सबका प्रोसेस क्या, सब लोग ये सवाल मुझे भी करते रहे जब ये प्रोग्राम हम करने लगे, तो क्योंकि हम स्टूडियो की जानिब उसी टाइम आते हैं जब हमें बहुत से सवालात किए जा रहे हों कि जी इनके हमें आंसर चाहिए या इस तरह की चीज़ें हों, अब इस पे क्यों नहीं बात कर रहे। बात यह है कि जी चलें रूह आ गई, बुला ली, एक प्रोसीजर है या व्हाटएवर वर्सेस पढ़ने हैं, जो भी चीज़ें करनी है, कैसे कंफर्म होगा कि रूह चली गई है? उसको अगर वो ना जाए, ये भी एक सवाल है कि रूह आ गई और वो वापस नहीं जा रही, ऐसी बहुत से चीज़ें हुई हैं, वो जाती नहीं है, उस दौरान क्या करना है? यही है कि आप, जैसे कि मैं लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी बुरा अमल है या आपको फील होता है या आपको पे किसी ने जादू किया है या जन्नात है या कुछ भी, तो सबसे सिंपलेस्ट अमल जो है वो चारों कुल का 3 दफा पढ़ना हर नमाज के बाद, और पढ़ के करके करना, ये सबसे हल्का है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता वो चीज़ आपके साथ
चिपक जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए है, तो फिर आपको प्रॉपर प्रोसीजर उसका है, वो फिर अमल है पूरा जो करना पड़ता है। और लालरुख साहब ये बता दें, जब हम अगर रूह को बुलाते हैं तो क्या जो बाकी ईवल चीज़ें होती हैं, शैतानियत हैं, क्या वो भी आ सकती हैं या खाली रूह ही आएगी? और जिसकी आज हम नाज़रीन ओजा बोर्ड पे आज हम रूह बुलाएंगे और हमारे साथ दाऊद साहब भी होंगे, वो भी कंफर्मेशन करेंगे कि रूह आ गई है अपने तरीके से, और मैम जो हैं वो ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करेंगी। क्या स्पेसिफिक बंदे की भी रूह बुलाई जा सकती है? जी मुशर्रफ, यहाँ पे मैं जी बताइए, थोड़ी सी एक बात को भी ऐड करता चलूँ, बहुत ज़रूरी है ये बात। हम अक्सर लोग जो है वो जिन्नात से काम लेने का बड़ा शौक रखते हैं, बहुत। वो कहते हैं कि हमारे काम जिन्नात करें, मोकल हों जी, और ये हों, बिल्कुल ठीक। और फिर उनको बड़ा शौक होता है, या कुछ लोग बचपन में ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं, जिन्नात आया और उसने काम किया, कामों में मदद हुई, तो लोगों को बहुत शौक होता है वज़ाइफ करने का, ठीक है, अमलियात करने का। मुख्तलिफ किताबें भरी पड़ी हैं मार्केट में, जिसमें लोग जो है उन किताबों को पढ़ के चिलाकशी करते हैं बगैर उस्ताद के, ऐसे बगैर किसी मुर्शिद के। तो अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे इतने मैं देख रहा हूँ वीडियोस के किसी को काबू करना है ये पढ़ें, तो जो बंदा बगैर उस्ताद के वक्त मुकर्रर करके, रात का वक्त मुतय्यन करके, वीराना सेलेक्ट करके, कब्रिस्तानों में जगह सेलेक्ट करके, या अपने कमरे में जगह सेलेक्ट करके बैठ के मखसूस कलमात पढ़ाइयाँ करता है और उसकी तादाद भी सिलेक्ट करता है और मुख्तलिफ कंटिन्यूसली वज़ाइफ करता है, तो उसके बाद उसको जिस सबसे बड़े मसले का सामना करना पड़ता है उसे कहते हैं रुज्जत। कहते हैं कि किसी अमल की रुज्जत हो गई, कहते हैं जी किसी अमल का बुरा असर हो गया, कहते हैं जी उस वक्त होता क्या है, अच्छे बुरे आपके मामला चल रहे होते हैं और फिर आप वो नेचर से पंगा लेते हैं। जब आप वो पढ़ाइयाँ करते हैं, ख़ास मखसूस पढ़ाइयाँ बगैर उस्ताद के, तो फिर आपकी उसकी अलामतें फिर क्या होती हैं? उससे ये है कि आपका कारोबार भी तबाह हो जाता है, उससे ये है कि आपके कंधों पे वज़न, सर पे दबाव खिंचाव और जिस्म लागर होना और तबीयत का हर वक्त ख़राब होना, बुरे बुरे ख्वाब आना, तो और भी बड़ी चीज़ें अलामात में शामिल होती हैं। भूख का ना लगना और आंखें खिंची रहना, किसी से बात करने को दिल ना करना और मुख्तलिफ जो है चीज़ों के साथ उसके मामलात पैदा हो जाते हैं, उल्ट हो जाता। क्योंकि मैं खुद बताते खुद इस प्रोसीजर से गुजरा। अच्छा, मुझे भी इन्हीं जो है स्टोरीज का शौक और फिर मैंने मुख्तलिफ अमलियात किए और वो बगैर उस्ताद के किए। और क्योंकि अब ये बात जो क्योंकि मेरे अपने ही प्रैक्टिकल में है तो मैं फिर इसमें इसको बयान करने में किसी चीज़ की बाइद नहीं रखता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने उस वक्त ये आई थिंक मैं 9th 10th में था, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है। सब आपकी उम्र पता लग जाएगी सब ऑडियंस को, चलिए इसको छोड़ दें। अच्छा, तो वो उस वक्त मुझे शौक था गैबी चीज़ें देखने का, जिन्नात देखने का और इन जिन्नात को से बात करने का। प्लस ये कि ये मख्फी अलूम होते क्या हैं जिन्नात की। लेकिन पीर साहब आपकी बैक तो जो बुजुर्ग हैं वो तो वो वही उसी तरफ आ रहा हूँ तो फिर मैंने ये कब्रिस्तानों में चिलाकशी की और कमरे बंद करके पढ़ाइयाँ की और काफ़ी ज़्यादा की, तो उससे मेरे सारे मामला डिस्टर्ब हो गए। फिर सब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सॉरी क्योंकि सवाल निकल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि चिला जब किया जाता है तो कुछ कहते हैं जी 40 दिन का चिला होता है, कुछ 30 दिन। चिल्ले का वर्ड का मीनिंग ही 40 है। मैं एक बार कुछ कहते हैं जी कब्रिस्तान में होगा, कोई कहता है पहाड़ों में जाके होता है। थोड़ा सा वैसे बता दें कि चिला अगर आपने जो पहले वो तो हम अटेम्प्ट की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा उसके हवाले से बता दीजिए कि क्या प्रोसीजर होता है उसमें। डिपेंड करता है, कई अमल 11 दिन के होते हैं, कई 21 दिन के होते हैं और कई 41 दिन के होते हैं, कई चांद की पहली तारीखों के होते हैं। जैसे नया चांद चढ़ता है तो नचंदी जुमेरात से अमल शुरू होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग जो है अपने कामों के लिए अमल करते हैं, जिनके काम रुके होते हैं उनको करने के लिए और रुकावटें दूर करने के लिए करते हैं। और जब चांद की आखिरी तारीखें होती हैं तो वहाँ पे बुग़्ज़, हसद, कीना और दुश्मनी के अमल होते हैं। तो चांद के साथ भी उसका ताल्लुक होता है, तारीखों के साथ भी उसका ताल्लुक होता है। और अगर पूरा ना हो तो वो उल्ट हो जाता है। जो आप कलाम पढ़ रहे हैं उसमें आपके नाम के अदाद
اور اس کلام کے اعداد اور اس کی جو ہے کوانٹٹی کتنی ہو, اس کا صدقہ کیا ہو, اس کی خوشبو کون سی ہو, اس کپڑے کون سے پہننے چاہیے, وائٹ کلر کا استعمال ہو, جائے نماز کا کلر کون سا ہو, اور کمرے میں اگربتیوں کا جلنا ہو, حالت وضو میں ہو, تو ساری چیزیں یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اب جیسے ہی آپ کسی چیز کو بلاؤ یا کوئی کلام پڑھو تو جو اس کے پیچھے موکلات اور جنات ہیں جب وہ آئیں گے تو ایک ہے آپ کا گھر اللہ کا گھر, دل اللہ کا گھر ہے, تو آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو جگہ دیتے ہو, اپنے جسم پہ جگہ دیتے ہو, اپنے کاموں میں جگہ دیتے ہو. دنیا کا میں سمجھتا ہوں دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ خود وظیفے پڑھائیاں اور عملیات کر کے ان چیزوں کو بلانے کے بعد واپس بھیجنا. ایک ہے کسی نے جادو کر دیا, ٹھیک ہے, ایک ہے کسی نے عمل کر دیا اور کسی نے جنات بھیج دیے. ایک تو وہ ہے, اس کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی, اس کے لیے مخصوص پڑھائیاں عمال یا چراغ کا عمل یا کئی لوگ ہانڈی کا عمل یا کچھ صدقات دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. مگر جن لوگوں کو چسکا پڑ جاتا ہے عملیات کا, وظیفوں کا, چلوں کا, اور بغیر اجازت کے اور خود ہی پنگے لینے کا, ان کے لیے پھر بہت زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یا تو پھر ان کو پھر میں نے کیا جو میری بات تھی, پھر میں نے کیا اس کو, اور پھر میں ان تمام جو ہے مشکلوں سے دوچار رہا تو میں نے کوئی بندہ نہیں ڈھونڈا چھوڑا کہ جو مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نکالے, کیونکہ ہر چیز میں ڈسٹربنس, کاموں میں ڈسٹربنس, جسم ڈسٹرب, خواب عجیب و غریب, خوابوں میں وہی جس طرح لالا رخ بات کر رہی ہیں چڑیلنے اور جنات, وہ سارا. تو میں نے بڑے خود سے صدقے کیے, گوشت کے صدقے, دانوں کے صدقے, کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے. تو مشارم نہیں چھوٹی, بالکل نہیں چھوٹی, بلکہ اور جو وظائف کرتا جاتا تھا اور طبیعت خراب ہوتی جاتی تھی. حالانکہ پڑھنا کیا تھا سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے, پڑھتا کیا تھا آیت الکرسی, اچھا, پڑھتا کیا تھا سورہ فلق اور سورہ ناس. اب سورہ فلق اور سورہ ناس تو طبیعت ٹھیک کرتے ہیں, مگر کیونکہ بین بلایا مہمان, آپ کسی کا ہمزاد یا اپنے ہمزاد کا عمل کرتے ہو یا کسی ہمزاد کو بلاتے ہو تو بین بلایا مہمان آ گیا آپ کے گھر میں, تو ہوگا کہ آپ پھر طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی. کیونکہ یہاں پہ جو بندہ اس کا علاج کرے گا, اس رجت کا جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بندہ بھی زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. اب میں نے کئی پیروں کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں نے سورہ فیل کا عمل کیا ہے, میں نے حمزات کا بھی کر لیا, میں نے فلق ناس کا بھی کر لیا, آیت الکرسی کا بھی. میں نے ایک بندے کے پاس تقریباً 26 عمل گنائے کہ میں نے یہ کر لیے ہیں, یعنی کہ ایک رات میں سورہ فاتحہ 786 مرتبہ پڑھتا تھا. یہ یہاں تک بسم اللہ کے ساتھ ملا کے مل الحمدللہ رب العالمین الرحمن, تو رات وہ چھت کے اوپر 786 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ٹائم لگتا تھا. تو میں نے یہ عمل کیے اور کیے بھی قرآن سے. تو جن کے پاس جاتا وہ کہتے ہیں جی آپ عمل جو ہے وہ مجھے دے دیں, ٹرانسفر کر دیں, آپ سے یہ نہیں جاتے. تو میں نے ٹرانسفر بھی کیے کہ میں نے کہ جی آپ لے لیں, میری جان چھڑا دیں کسی طریقے سے, ان چیزوں سے, ان جنات سے, اس نیگیٹو چیزوں سے جان چھڑا دیں. یقین جانو نہیں ممکن ہوا. پھر وہی کہ دعائیں پڑھی, دن رات دعائیں, 10 سے 11 سال لگے اس مسئلے سے نکلنے میں. یہ میں بھی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں آپ کی, آج ہم اس حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات کری, کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں. میرے ساتھ 6 مہینے پہلے فیبری میں مارچ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ذاتی میرا اپنا ایک ایشو تھا بہت بہت کروشل, جس میں کہ میں لٹرلی اٹ واز ڈو اور ڈائی, زندگی یا موت کا. اور اس میں میرے ہاتھ میں لگی ایک آیت کتب کہتے ہیں اسے, اور بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. اور اس میں لکھا تھا کہ یہ آپ 400 مرتبہ رات کو 11 دن پڑھیں اور آپ کا جو بھی کام ہے وہ ہو جائے گا. 2 دن وہ 41 ٹائمز پڑھنی تھی. 10ویں 11ویں دفعہ پہ میرا ہاتھ رک گیا, میری زبان رک گئی, مجھے منع ہو گیا رک جاؤ مت پڑھو, اور میں نہیں پڑھ سکی. تو بالکل ایسے ہوتا ہے. تو میں یہی کہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ آپ کو کسی چیز نے اس طرح روک دیا ہو کہ نہیں مت کرو. جب لیکن ایسی چیزیں میں آپ چلے گئے, ایسی چیزیں تو ہوتی تھی, مگر کیونکہ میرا شوق بھی اچھا اشارہ میرا شوق تھا جنات کو دیکنے کا شوق, میں خود بھی تو چاہ رہا تھا نا کہ مجھے وہ چیز نظر آئے, وہ طاقت نظر آئے, مجھے شوق بھی تھا. اب ایک شوق پالا, اور میرا کوئی مقصد یہ تھوڑی تھا کہ میں کوئی جن بلاؤں اور اسے اپنے کام لوں. میرا ایک شوق تھا کہ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, عملیات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرا ایک بچپن سے ہی شوق تھا, تو میں اس شوق کے چکر میں کر بیٹھا عمل. اور جب میں نے پھر نہیں 10-11 سال مشکل میں رہا تو پھر
देखे मुझे नजर आते तो थे और मुझे ख्वाब की हालत में भी और सामने भी मुझे दिखते भी थे, मुझे दिखते थे। मैं 10-11 साल इस मुश्किल से निकाले हैं, मुझे कोई बंदा तो नहीं मिला जो मेरा इलाज करता। तो फिर दुआएं और फिर रो रो के, फिर कई दरबारों पे जाके, मस्जिदों में जाके नवाफल पढ़ पढ़ के कि या अल्लाह पाक कोई ऐसा बंदा भेज, कोई ऐसा बंदा भेज जो मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। क्योंकि मैंने कोई किताब नहीं छोड़ी, शम्सुल मुआरफ किताब पढ़ी, रजा शमा शमस्ताने रजा पढ़ी और कुरान के वज़ाइफ, अमलियात के वज़ाइफ, यूट्यूब के वज़ाइफ, यकीन जाने मैंने सारे करके देखे, मगर मैं नहीं निकल पाया इस मसले से। दुआएं रंग लाती हैं, ज़ाहिरी बात है, माँ बाप की दुआ हो या कोई बंदा सिद्ध के दिल से दुआ करे तो फिर एक तो फकीर मिला, एक अल्लाह का बंदा मिला। तो उसने फिर जब देखा तो उसने बता दिया सारा कुछ, देखते ही आपको सब कुछ सारा कुछ बता दिया ना कि आपके साथ ये मसले, ये यकीन जाने कि उसने सिर्फ एक नक्श बना के दिया कागज पे, उसने कहा इसे नहा लो, सिर्फ एक नक्श। मैंने उसको पानी में डाल के नहाया और अगले दिन मैंने देखा मेरे जिस्म से तमाम वजन खत्म, मेरे असरात खत्म, मेरी तबीयत हल्की। और उसने कहा कि आइंदा खुद से पढ़ाइयाँ नहीं करना, वजीफे नहीं करने। मैंने फिर छोड़ दिया सारा, फिर नमाज के ऊपर और कुरान के ऊपर आ गया और फिर मैंने इसे तौबा की। फिर उस दरवेश के साथ ताल्लुक रहा, बढ़ता रहा, मोहब्बत बढ़ती रही। पहले उसने मुझे पूरा 1.5 साल सारे कुछ एक्चुअली ये डिटॉक्स जिसको कहते हैं ना, साफ कर दिया। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर मैंने कहा कि माफी जो मांग ली थी, फिर उसने कहा कि अब मैं तुम्हें करवाता हूँ, अब करो। फिर उनके कहने पे फिर मैंने बड़े बड़े अमल जैसे हिज़्बुल बहर का अमल किया, चहल काफ का अमल किया, नादे अली का अमल किया, सूरह मुज़म्मल का अमल किया, कुरान पाक की सूरह यासीन का अमल किया। यानी कि कुरान पाक की बड़ी बड़ी सूरतों के बड़े बड़े अमल किए, कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों के किए, मगर फिर तबीयत नहीं खराब हुई। अब मैं जैसे जैसे ये करता तरीके से कर रहे थे ना, पीछे उस्ताद आ गया, उस्ताद भी है ना, बैग भी होगी ना। नहीं, इसका एक और दाऊद साहब, मुझे किसी ने बहुत अच्छा मिसाल दी थी। उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी और खुली 4 बजे से लेकर असर से लेकर मगरिब तक मेरे 2-3 घंटे इसी में लगते थे। मुझे ये जो आपने कहा, कंधों में दर्द, सर में दर्द, डिप्रेशन, आंखों में से हर वक्त पानी निकल रहा, अजीब सी हालत, तबीयत घबरा रही, बस ऐसे बेचैनी सी होती थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे मेरी हम साई ने मिलवाया। मुझे कहने लगे देखिए बीबी बात सुनी, मेडिकल स्टोर में हर दवाई का कोई फ़ायदा है ना, लेकिन अगर आप जाके सारी दवाइयाँ खाना शुरू हो जाएंगी तो आपका जिस्म रिएक्ट करेगा। इसी को रुजत कहते हैं। एग्जैक्टली। देखो आपको पता ही नहीं है कि आपको जरूरत है फलकनास की, आप पढ़ रहे हो सूरह फातिहा, आपको जरूरत है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी मुस्तनद अमल का होना, किसी मुखलस बुजुर्ग का आपके पीछे होना, किसी वली का अमल का होना, किसी उस्ताद का होना, किसी उस्ताद के हुए बगैर अगर आप ये करोगे तो वो सारा कुछ मैं तो गुजार चुका था। मगर जब मैंने उसके बाद अपनी सारा प्रैक्टिकल देखा तो फिर उन्होंने जब मेरे वज़ाइफ करवाए तो फिर इतनी पावर आ गई, यकीन जाने। तो जो लोग मेरे सामने आके बैठते थे जादूज़दा और नेगेटिविटी फोर्स वाले या बद असरात वाले, तो 1 सेकंड लगता था, यकीन जाने, उसकी तबीयत ठीक हो जाना। फिर उन्होंने चिराग के अमल, हांडी के अमल, ऐसे मुझे अमलियात सीख लिए ना, फिर मेरा शौक पूरा हो गया। फिर वो जो चीजें मुझे जगह पर आ गए। देखें फिर बात वही है, अब अगर मैं उस पढ़ाइयों को छोड़ता तो गुजारा फिर भी नहीं होना था, क्योंकि मैंने पंगा ले लिया था। मैंने एक गैर मरई ताकतों के साथ पंगा ले लिया था। या तो मैं और ज्यादा पावर हासिल करके उनके ऊपर कंट्रोल करता, तो या तो फिर मैं जो है पीछे हटने का सवाल ही नहीं, वो सवाल नहीं। जो इस लाइन में जिसने कदम बढ़ा दिया उसका, इसमें मैं एक खास लफ्ज बोलता हूँ और वो लफ्ज है कि इस लाइन में वापसी का कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये तो है। और वापस होके जाना कहाँ है? अगर आपका रास्ता अल्लाह की तरफ ही है, अगर आपने रूहानियत के जरिए, अमलियात के जरिए, बुजुर्गों की दुआओं के जरिए अल्लाह को ही पाना है, तो फिर वापस जाना ही कहाँ है? तो ये शौक शुरू होता है और फिर आखिर हर चीज़ की। अच्छा, एक और बड़ी बात ये भी बताऊं कि जब बंदे की नफ़ी हो जाती है ना सब चीज़ों से, फिर सारा कुछ सामने आ जाता है। अच्छा, मेरा बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं इस तरह बिल्कुल थी ही नहीं, ना मेरा कोई इतना रुझान था, ना मुझे कोई इतना शौक था। जादू का बहुत था, विचेस की मूवीज़ देखनी और विच क्राफ्ट के बारे में, क्योंकि मैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ती थी और इंग्लिश मूवीज़ देखती थी, तो मुझे ये पड़ा था कि यार मैं एक जादूगरनी बनूं और मैं यूं जादू करूं, शी हो जाए, ये हो जाए। मुझे जन्नात से इतना कोई शौक नहीं था।
بٹ میرا ایک ایسا سفر شروع ہوا اور میں نے ابھی تک, آپ کو پتہ ہے میرا ابھی تک کوئی استاد نہیں ہے, اس لیے میں بہت آہستہ چلتی ہوں, جس کو کہتے ہیں نا بہت قدم پھونک کے چلتی ہوں, اور میں انتظار کرتی ہوں کسی مشکلات میں بھی آپ کبھی بھی آ جاتی ہیں. بالکل, اور کسی کو کچھ بتانے سے پہلے میں بہت سوچتی ہوں, اور مجھے جب تک پیچھے سے آواز نہیں آتی کہ یہ کہہ دیں, تو میں اپنے وہ چھوٹے سے ایک اس کے اندر ہی رہتی ہوں. میں بڑے اپنے کو وسیع نہیں کرتی, پھیلاتی نہیں ہوں, تاکہ میں خدا نہ خواستہ کسی کو غلط گائیڈ کر کسی کو غلطی کی طرف لے جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ہلکے ہاتھ, پھر میں ریفر کر دوں گی جو داؤد صاحب سے بات کر لیں. مشارب بار بار یہ کہیں گے کوئی بھی اس کو گھر پہ مذاق کے طور پہ نہ لے, ہم لوگ تو ویسے بھی ہابی کے طور پہ بھی ہابی بھی نہیں, مطلب اٹیمپٹ بھی نہ کریں. ہم بار بار کہیں گے جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ ہم لوگ پروفیشنلز ہیں اور اوجا بورڈ کو استعمال کرنے لگے ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا ہم کس کی روح کو بلانے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی ذکر کیا تھا آف کیمرہ, آپ کی دوست ہی ہیں ریسنٹلی اور بڑی آپ کی کلوز دوست ہیں, ان کے بتائیے گا دیکھنے والوں کو. کلوز دوست ہیں, ہم 25-30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بچوں کو, فیملی کو ملنا جلنا تھا. ان کا بیٹا میرے ساتھ جاب بھی کرتا رہا ہے, ایک کمپنی میں ہم 1 سال 2 سال جاب بھی کیا ہے, اور بیچ میں وہ دبئی چلی گئی تھیں, تو میں ان سے آؤٹ آف ٹچ ہو گئی تھی. سڈنلی مجھے کسی نے انفارم کیا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اینڈ چونکہ میں ذاتی طور سے ساری فیملی کو جانتی تھی, میں آؤٹ آف ٹچ, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آ گئے ہو آپ پاکستان گئی تھی؟ ہاں. اور جس دن میں اس کے گھر گئی ہوں, اس سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے اس کی وفات ہوئی ہے. اچھا, ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی یا نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے؟ مشارب یہی مجھ سے انہوں نے پوچھا سب سے پہلا سوال, ایز اے فرینڈ. ان کو پتا تھا کہ میں یہ کیا کرتی ہوں اور کیا, تو میں نے انہیں کہا کہ it was not an accident. It was not an accident. It was not an accident. Okay. It was a very well planned. Well planned. اور ان کے, میں پچھلے 2-3 سال سے جانتی تھی ان کے ہاتھ بیٹا کس مسئلے سے جا رہا تھا, کیا اثرات تھے, کیا مسائل تھے, لیکن میں نے اسے کہا دیکھو اس بات کو یہیں ختم کر دو, کیونکہ آگے اس کے گھر, فیملی, بچے سب پہ افیکٹ ہوگا, اور تم کیا کہو گی, جانے والا تو چلا گیا. ہاں, کہنے لگی بس میرے دل کو سکون ہو گیا, تم نے بتا دیا کہ کیا ہوگا. بٹ اس کی کل یا پرسوں ہی اس کا 40واں ہوتا ہے تھا. آئی ووڈ لائک ٹو کال ہم, ٹھیک ہے, میں اس کو عثمان اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں اور اس پروسیجر کی جانب چلتے ہیں. میں بار بار کہوں گا اس کو گھر پہ ٹرائی مت کیجیے گا. لال رخ صاحبہ, آپ کوشش کیجیے روح بلانے کے لیے, اور پیر صاحب اس چیز کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. جی عثمان, آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں, آپ میرے بھانجے بھی ہیں. آپ کے وفات کا دکھ بہت زیادہ ہوا, ایسے لگا جیسے کوئی گھر کا بچہ چلا گیا ہوا ہے. آج آ جاؤ, کچھ سوال ہیں تمہاری امی بھی پوچھنا چاہتی ہیں, میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں. عثمان, مانو آ جاؤ. طبیعت اچانک سے نا سر بھاری ہو رہا ہے. عثمان آ جاؤ. عثمان بچے, آپ کی جانے کا سب کو بہت دکھ ہے, آپ کی بہن کو, آپ کی امی کو, چھوٹے بھائی کو, آپ کے بچے سب یاد کر رہے ہیں, سب بلانا چاہ رہے ہیں. عثمان, آپ نے میں نے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا بیٹا, آ جائیں. عثمان, 2-3 سوال صرف آپ سے پوچھنے ہیں. عثمان آ گیا ہے. عثمان آپ آ گئے ہیں. کچھ چل رہا ہے پیر صاحب.
عثمان آپ آ گئے. یہ کینڈلز کو دکھائیں, جلدی کریں, کینڈلز کو دکھائیں پلیز. عثمان آ گئے. عثمان معاف کرے. یہ دکھائیں, یہ دکھائیں کینڈلز کی موومنٹ دکھائیں. ایک اس میں سے بجھ گئی ہے. عثمان آ گئے. کوئی آ رہا ہے, یہ کوئی آ گیا ہے. دروازہ بند ہوا ہے اچانک. یہ دوسرے میں بجھ گئی ہے. ہاتھ رکھیے گا. یہ عثمان ہمیں کنفرم کریں کہ آپ ہی ہیں. مائی گاڈ, یہ تو قسم, یہ تو خود ہل رہا ہے. آپ ہی ہیں. مائی گاڈ, یہ تو قسم, یہ تو خود ہل رہا ہے. یس عثمان, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. انگلی اسٹیٹک ہیں, یہ دکھائیں کیمراز پلیز. یہ دیکھیں, اتنی ہم تھوڑی سی اوپر رکھتے ہیں اس طرح کر کے. عثمان, آپ کی جب وفات ہوئی اور ہاسپٹل میں آپ کو, عثمان آپ کا وینٹیلیٹر کیا بائی فورس اتارا گیا تھا؟ یہ موو کر رہا ہے, او مائی گاڈ, یا اللہ. اچھا عثمان, آپ کا وینٹیلیٹر کیا بائی فورس اتارا گیا تھا؟ یہ موو کر رہا ہے, او مائی گاڈ, یا اللہ. اچھا اوکے, یس پہ آئیے. یس کہہ رہا ہے. عثمان, آپ ایک رات پہلے آپ نے اپنی بہن کو فون کیا تھا کہ آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے. آپ کو صحیح میڈیکیشن دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے؟ یس یا نو؟ او مائی گاڈ, یہ نو پہ کیا ہے. نو ہے. یس یا نو؟ او مائی گاڈ, یہ نو پہ کیا ہے. نو ہے. اس نے اپنی بہن کو فون کیا کہ جی مجھے دوائی صحیح نہیں دے رہے. اللہ اکبر. عثمان, آخری سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتی. اس عورت کا نام بتا دیں. آپ نام بتانا چاہیں گے یا میں صرف رشتہ کہہ دوں؟ کیا آپ کی گھر میں آپ کی کلوزسٹ جو ہوتی ہے وہ تھی؟ بہت گندے باری ہو گئے ہیں پھر سب اس دوران, اتنا کوئی وزن. سب کو یہی ڈر تھا. عثمان بیٹا, تھینک یو بتانے کا. ہم نے آپ کو آج, پھر سب آپ ہی تصویر سے ہم نے چیک کیجئے پلیز, آج آپ کو بلایا ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پیر صاحب عثمان سے؟ میں دوبارہ اپنی کنفرمیشن لینا چاہوں گا. عثمان, اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اور یقیناً آپ یہاں موجود ہیں اور نہ ہمارا یہ وہم ہے, کیا آپ واقعی میں ادھر موجود ہیں؟ یس اور نو؟ یہ دیکھیں یس پہ جا رہی ہے, دکھائیں. او مائی گاڈ, یہ دیکھیں یس پہ جا رہی ہے, دکھائیں. او مائی گاڈ. یہاں پہ یہ کارڈ کی نتی بھی آپ کو بتائے گی کہ اللہ اکبر. یہ کارڈ پہ زوم کیجئے گا, یہ ٹیرو کارڈ کے تھرو کنفرم ہو رہا ہے اور یہ انرجی بتا رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ. یہاں پہ کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ عثمان یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے عثمان, ٹیرو کارڈ سے پلیز چیک کیجئے. عثمان یہاں پہ آ گیا, تو یہ انرجی یہ زوم کیجئے گا, بتا کارڈ کی انرجی ٹیرو کارڈ سے یہ کہ ابھی ہے یہاں پہ. مشارب نو صاحب, اس کو تھوڑا سر پہ ہاتھ رکھیے. یہاں پہ مشارب نو صاحب, اس کو تھوڑا سر پہ ہاتھ رکھیے. یہ کیا ہوا؟ آیت الکرسی پڑھو. اللہ لا الہ الا اللہ. اٹھو بیٹا, اٹھو. کیا ہوگا؟ مشارب پانی دیجیے گا, پانی دیجیے گا. کے ساتھ کیا ہوگا؟ کارڈ دیکھیں, یہ کارڈ ہے, بہت ہیوی ہے, بہت ہیوی ہے.
जी मशारिफ, उठो बेटा पानी पियो। मशारिफ, उस्मान, मशारिफ उठे। अब उसको भेज देना जी। उस्मान बेटा, क्या हुआ? मशारिफ पानी पियो बेटा। मशारिफ पानी पियो। क्या हुआ? पी तो पानी पियो। उस्मान बेटा आप चले जाएं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चला गया, जाने का बता देते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कभी भी मामला जो है वो ना ही किए जाए। बाज़ का लोग समझते हैं कि हम इस तरह के अमल करके शायद किसी रूह को बुला के उसे सवालों जवाबात पूछ लेंगे। जब इस तरह के काम करते हैं या इस तरह का पंगा लेते हैं तो आपको नहीं फील होता कि शायद आपके ऊपर असर है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं घर में, उनके ऊपर भी इस तरह का असर आ जाता है। जो लोग इस तरह रूहों को बुलाते हैं या उनसे काम लेते हैं, अगर वो आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, अगर ना आए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक रूहानी सिस्टम होता है, स्पिरिचुअल सिस्टम होता है। यहाँ बंदा ये सोच सकता है कि ये फेक है। अगर फेक है तो फिर भी आप किसी न किसी को बुला रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी ताकत है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है, इसका असर होता है, आपकी ज़िंदगियों पे असर पड़ता है। और यहाँ पे वही बात अहम होती है कि हमें इस तरह के पंगों में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। आखिर हमें सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब वो उस्मान जो जिस तरह लाला रुख कहती हैं कि आया और उसने बताया मैं आ गया हूँ और कैसे फौत हुआ, इसी तरह अक्सर लोग जो है वो ऐसी रूहों को बुलाकर ऐसे सवालात पूछते हैं कि जी मुझ पे जादू किसने किया या इस तरह की चोरी किसने की। अच्छा, ये बात ये लोग जो है वो धोखा भी देते हैं, ये जिन्नात होते हैं। या उस्मान अगर कहते हैं जी रूह है, तो रूह अगर नहीं है तो उसका हमजाद भी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी तो उसके आने की खबर दे रही है। अब इसी तरह होता है जो अक्सर लोग जो इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं और वहाँ पे जाके इस तरह के अमल करते हैं या इस तरह की चीज़ों को बुलाकर जो है इस तरह की क्रिएशंस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी चीज़ें बाद में प्रॉब्लम की तरफ चले जाती हैं। ऐसे अक्सर आमलीन और ऐसे अक्सर लोग जो इस तरह के कामों में पड़े होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी हद तक बर्बाद हुई होती हैं। इसलिए यहाँ पे मुझे आपकी तबीयत ठीक है? मैं शुरू से बात ये कर रहा था कि कंधे भारी हो गए हैं। बार बार जब हमने यहाँ पे उस चीज़ को बुलाया तो ऑटोमेटिकली सर भारी हो गया। और वो जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वाकई इधर मौजूद हो, तो वो यस पे गया है। उसके बाद शायद वो चीज़ गुस्सा किया है या उसका रिएक्शन था, तो मैं अचानक बेहोशी की हालत में मैं यहाँ पे आपके सामने हो गया और स्टिल कंधे भारी हैं और दिमाग में मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा था। ये नहीं कि मैं कोई हेक्टिक हो गया हूँ या थकावट की वजह से मैं गिर गया हूँ या कुछ और हो गया, लेकिन उस चीज़ का असर पड़ा है। होता है मतलब हमने उस प्रोसीजर की जानिब गए हैं तो वो उसका मतलब ये आसान काम नहीं है। ये ओजा बोर्ड को वैसे भी इस्तेमाल करना खतरनाक है। एक होता है आम कम्युनिकेशन कर लें, चले रूह बुला लें, ये ओजा बोर्ड बना ही इविल स्पिरिट्स को या इस तरह की चीज़ों को बुलाने के लिए है। ये कनेक्शन है, कनेक्ट कर सकते हैं आपको उस चीज़ों के साथ। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरह कैंडल्स बुझी हैं, दरवाज़ा भी बंद हुआ है और मेरी तबीयत का ख़राब होना, मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि हम तो ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन आज जिस रिएक्शन दिया गया है सीवियर था, बहुत सीवियर था एक्चुअली। और आई थिंक ये ग्लास शहजाद थोड़ा इस तरफ आए, ये आप नहीं फेंका मुशारफ, आप वही ना मैं इतना हालत मेरी ख़राब हो गई कि मैं पानी आप लोगों ने पिलाया तो मेरे पे इतनी जान नहीं थी कि मैं इसको ग्लास को कहीं रखूं। और मैं यहाँ पे मैं अभी देखा है इन्हीं चीजों का असर होता है। मैं अभी देखा है मैं अभी देखा है कि ग्लास मैं हैरान हूँ कि यार
گلاس میں نے تو کہیں اور شاید رکھا. تو بہرحال ہم باتیں کافی کر رہے ہیں, کافی کی ہیں. جب اٹیمپٹ کی طرف آئے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہمیں نظر آیا ہے. جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھر پہ یہ چیز نہیں کرنی, لیکن یہ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے کہ ایک چیز آئی ہے. وہ فرینڈلی طور پہ بھی ہم سے بات کر رہی تھی, لیکن کوئی نہ کوئی اس نے اپنا ہونے کا نہیں, اس کی اذیت والی موت تھی. ہاں, بہت اذیت والی موت تھی. وہ سوال بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا, دینا جواب, کیونکہ آئی تھنک پیر صاحب پاور بڑھ جاتی ہے نا مرنے کے بعد بندے کی پاور, کیونکہ روحانی دنیا میں بندہ چلا جاتا ہے نا, بالکل پاور بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی لیے لوگ جو ہے قبرستانوں میں جا کے عمل کرتے ہیں, پڑھائیاں کرتے ہیں, روحوں سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہمزاد سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں, وظائف اور چلا کشی کر کے اپنی روحانی طاقت کو بڑھاتے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو روح اور جسم کی جنگ میں آپ روح کے ساتھ ایسے پنگے لے کے اپنے معاملات کو خراب کر رہے ہیں. بالکل. ناظرین, آج کا جو پروگرام تھا وہ سوالات تو بہت ہیں, انشاءاللہ آگے کمنگ ایپیسوڈز میں ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں کی ہیلپ آؤٹ ہم لیں اور کسی اور ٹاپک پہ, لیکن سیف. یہ کافی میں بار بار کہوں گا, جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہوا ہے, بالکل مذاق نہیں تھا یہاں پہ, نہ مذاق کی ضرورت ہے ہمیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پراپر ٹائم دے رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی ہمیں قیمتی ٹائم دے رہے ہیں آپ دونوں. تو ہم لوگ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو چھپے ہوئے راز ہیں جس کی تلاش میں ہم لوگ ہر ہفتے آپ کو دکھاتے ہیں ایپیسوڈ وغیرہ. تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا. امید ہے آپ کے جو بھی سوالات تھے, کافی جوابات ہم لوگوں نے, جو ہمارے ساتھ آج اسکالر سے بہت ہی محترم دونوں, کافی حد تک آپ کے سوالات کے آپ کو جوابات بھی مل گئے ہوں گے. جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو ہم سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو پیر صاحب اور لالا رخ صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. طبیعت ابھی بھی ناساز ہے, ہم اور چاہیں تو اور بھی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جو ہوا ہے آئی تھنک اٹ از انف. لیکن آج رات کے لیے آپ نے اپنا احتیاط کرنا ہے. بالکل, عشاء کے بعد آپ نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے اپنے لیے, بلکہ آج تاکہ ہم بتا دیں گے کیا کرنا ہے, ہم بالکل دم کروا کے بالکل جائیں گے. تو ناظرین, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ابھی ٹیم تلاش کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.